السلام علیکم ویورس، ڈاکٹر گلزار علی، ایسوسیٹ پروفیسر NICVD کراچی۔ آج میرا موضوع ہے فالج، اسٹروک، پیرالائسس۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب دل کے ڈاکٹر فالج کی بات کریں، تو جن کو پتہ نہیں ان کو بتا دوں کہ ہمارا NICVD کراچی 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہم ایکیوٹ فالج کا علاج بھی کرتے ہیں۔ ایکیوٹ فالج، میں نے ایکیوٹ فالج کیوں کہا؟ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہارٹ اٹیک میں آئیڈیلی 2 گھنٹے کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اگر درد ہو رہا ہے تو 12 گھنٹے تک بھی ہم کر لیتے ہیں، تو 12 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کچھ کیس میں 24 گھنٹے میں بھی۔ لیکن جو شروع کے 2-3 گھنٹے میں جن کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایکیوٹ فالج یعنی فالج کے 6 گھنٹے کے اندر اگر ہمارے پاس مریض آئیں گے تو ہم ان کو انٹرٹین کریں گے۔ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی، جانے والوں کی کال آئی کہ جو میں نے پہلے بھی فالج کے 3-4 ویڈیو رکھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے فالج ہوا ہے یا 6 مہینے یا سال، تو پرانے فالج ہو گیا ہے، ان کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے۔ ایکیوٹ فالج یعنی 6 گھنٹے کے اندر اگر مریض آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 6 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتا ہے تو ہم دماغ کا CT اسکین کراتے ہیں فوراً 10 منٹ میں۔ آپ سب کو پتہ ہے، یا جن کو نہیں پتہ، فالج کے 2 قسم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو دماغ کی شریان پھٹ جائے، دماغ کے اندر خون بہے، چاہے وہ دماغ کی شریان بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے پھٹے، یا جو دماغ کی شریانوں کی دیوار ہے وہ ویک ہو، یا کچھ لوگوں میں میل فارمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے برین میں جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ان کی ایبنارملٹی ہوتی ہے اور اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے، خون بہتا ہے دماغ میں۔ تو جب دماغ کے اندر، کیونکہ دماغ ایک ہڈی کی کھوپڑی میں فکس ہے، اگر دماغ کے اندر خون بہے گا اور بہتا جائے گا تو وہ پریس کرے گا، اور جس سے دماغ فوت ہوگا اور فالج ہوتا ہے۔ تو جو دماغ کے اندر بلیڈ ہوتا ہے وہ تو نیورو سرجن علاج کرتے ہیں۔ دوسرا فالج ہوتا ہے جو دماغ کی طرف شریانیں جاتی ہیں، دماغ کو خون دیتی ہیں، وہ بلاک ہو جائیں، بند ہو جائیں، تنگ ہو جائیں، تو ہم وہ والا فالج کرتے ہیں علاج، جن کے دماغ کی شریان بند ہو جائے اور بڑی شریان بند ہو، جس سے زیادہ بڑا فالج ہو۔ تو ان کی، جیسے ہم دل کی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کی شریان بند ہوتی ہے، اینجیوگرافی کر کے اینجیوپلاسٹی وہ دل کی شریان کھول دیتے ہیں، اسی طرح دماغ کی شریان جو بلاک ہوتی ہے، اسپیشلی وہ جس میں کلوٹ جاتا ہے، خون کا لوتھڑا، تو وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات دوبارہ کہوں کہ ایکیوٹ فالج، وہ لوگ جن کو فالج یا فالج کا شک ہے اور 6 گھنٹے کے اندر پتہ چل جائے تو وہ فوراً ہمارے پاس آئیں۔ CT اسکین ہو جائے گا، اگر بلیڈ ہوا تو ڈیفینیٹلی ہم ریفر کر دیتے ہیں، اور اگر کلوٹ ہے، دماغی شریان بند ہے، تو ہم اس کی دماغ کے شریان کی اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں۔ اس 6 گھنٹے میں بھی دوبارہ میں کہوں کہ اگر جو شروع کے 3 گھنٹے میں پہنچ گئے اور دماغ کی شریان کھل گئی، ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ریلیٹیو یا رشتہ دار کسی کو فالج ہو رہا ہے۔ فالج چند پوائنٹس میں جلدی بتاؤں گا کہ اچانک آپ کا ایک چہرہ، کسی مریض کا ایک چہرہ ٹیڑھا ہو جائے اور اس کے اپوزٹ سائڈ پوری کام چھوڑ جائے، یا ایک بازو کام چھوڑ جائے اور چہرہ ٹیڑھا پن ہو، یا اچانک بولنا چلا جائے اور پوری ایک سائڈ ویک ہو، یا اچانک نظر چلی جائے، یا شدید ہیڈ ایک ہو اور پوری ایک سائڈ جو ہے نا وہ کام چھوڑ جائے۔ تو سڈن کا مطلب ہے اچانک، یعنی جیسے کہ بیٹھا ہوا تھا، باتیں کرتے کرتے ایک سائڈ کام چھوڑ کے گئی، شاور لے رہا ہے، شاور کے دوران ایک سائڈ کام چھوڑ کے گئی، نیند سے اٹھا ہے اور اٹھتے ساتھ پوری ایک سائڈ کام چھوڑ گئی، کام نہیں کر رہی بالکل، اور چہرے کا ٹیڑھاپن۔ تو یہ جو سڈن، اچانک پورے جسم کی کمزوری یا بالکل زیرو پاور ہو جائے، بالکل ہلا نہ سکیں، ایک پورا چہرے کا فالج ہو، بولنا چلا جائے، نظر چلی جائے، شدید ہیڈ ایک ہو، صرف شدید جو ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر میں درد ہے، وہ بھی فالج کی نشانی ہو سکتی ہے۔
चक्कर आते हैं ये भी फालिज हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा कहूँ कि जो बड़ा फालिज है, पूरे जिस्म का हिस्सा काम छोड़ जाए और बोलना चला जाए या चेहरे का टेढ़ापन हो, इसमें दिमाग की बड़ी शरीयान बंद होने का ख़तरा होता है। तो आपके अल्लाह न करे किसी भी जानने वाले को, दोस्त को, पड़ोस में किसी को भी अचानक कोई इस तरह की अलामात हो तो फ़ौरन, अगर आप कराची या इसके आसपास में रेजिडेंशियल है तो हमारे NSUD कराची, अगर पंजाब में है, लाहौर में है तो लाहौर में भी है, अगर पेशावर में है तो पेशावर में भी 1-2 जगह इलाज शुरू हो गया है। और इसी तरह अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया के किसी आप बड़े शहर में, वहाँ इस तरह की कोई निशानी हो रही है तो आप अपने शहर के जहाँ फालिज का इलाज होता है वहाँ चले जाएं। दुनिया के किसी भी कोने में जो हमारे उर्दू समझने, उर्दू बोलने वाले लोग जहाँ पे भी हैं, अगर इस तरह की कोई निशानी होती है तो फ़ौरन उस जगह जाएं, इस तरह की निशानी तो जहाँ फालिज का इलाज होता है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। इसमें जैसे हम हार्ट अटैक के लिए कहते हैं टाइम इज़ मसल्स, यानी दिल के पट्टे, जितना देर होगा दिल के पट्टे फोत होंगे, दिल फोत हो रहा होगा। इस तरह यहाँ है टाइम इज़ ब्रेन, दिमाग, जितना टाइम होगा दिमाग फोत होगा। टाइम इज़ न्यूरॉन, जो दिमाग के न्यूरॉन्स, नर्व्स होते हैं, जितना टाइम देर होगा उतना न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। और यहाँ पे बस मैं आखिरी बात कहूँगा अपना वीडियो ख़त्म होने से पहले कि देखें, अगर हार्ट अटैक होता है, पेशेंट पहुँच जाता है हॉस्पिटल, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, या अगर हार्ट अटैक होता है छोटा, एंजियोप्लास्टी नहीं भी होती, ज़िंदगी बच जाती है, दिल थोड़ा कमज़ोर है लेकिन वो बंदा चल सकता है, हल्का फुल्का काम कर सकता है, बैठने वाली जॉब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है फालिज का, अगर फालिज हो जाए और पूरी एक साइड का फालिज हो जाए, काम छोड़ दे, तो नंबर 1 एक तो ये कि वो कभी चल नहीं सकेंगे, जॉब तो दूर की बात, काम काज तो दूर की बात, अगर पूरी एक साइड वीक है तो बिस्तर पे होंगे, खुद तो जॉब से चले गए, उल्टा घर वालों को उसको रूटीन कामों में, वॉशरूम ले जाने में, बिठाने में, खाना खिलाने में और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़्यादातर ये जो फालिज होता है मिडिल एज लोगों में, वो घर के सारी कमाई करने वाले होते हैं। तो अगर ऐसा बंदा फालिज हो और उसका वक्ती तौर पे कोई ट्रीटमेंट हो जाए, इलाज हो जाए और दोबारा उसका चलना बहाल हो जाए और वो दोबारा अपनी जॉब पे जाए, तो सोचे एक ख़ानदान जिस पे डिपेंडेंट है उसकी जॉब चली जाए, वो खुद डिपेंडेंट हो जाए, काम न करे, लेकिन अगर उसका इलाज हो जाता है और दोबारा वो अपनी जॉब रिज्यूम कर सकता है तो पूरे घर को चलाता है। तो इस लिहाज से ये हार्ट अटैक से भी ज़्यादा ज़रूरी ये वाला इलाज है, फालिज का इलाज। तो दोबारा कहूँगा, पहले तो ये फालिज का जो भी शक हो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं, नंबर 1। नंबर 2, जब हॉस्पिटल जाएं तो अपने साथ जो भी मरीज़ है उसके साथ ऐसा अटेंडेंट लाजमी जाए जो वहाँ पहुँचते साथ ही फ़ैसला कर सके, इजाज़तनामा दे सके, जो डॉक्यूमेंट्स या जो तरीक़ेकार होता है कोई भी प्रोसीजर करने से पहले जो मरीज़ के साथ अटेंडेंट होता है उससे साइन करवाते हैं। ऐसा ना हो कि ऐसा बंदा जाए जो वहाँ जब साइन की ज़रूरत हो बोले कि नहीं घर से कोई और आएगा, तो इस तरह भी टाइम ज़ाया होता है। तो अगर आपने वीडियो मेरा आखिर तक देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक इंसानियत के लिहाज से, इंसानियत के भलाई के लिहाज से ये वीडियो जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फ्रेंड्स को भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, जो भी ये उर्दू ज़बान समझते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी आ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाएंगे तो जिन लोगों को ये पता नहीं है उन तक, ख़ास करके हमारे एशियन कंट्रीज़ में जिन लोगों को मालूमात नहीं है उनको पता चल जाए और वो टाइम पे आ जाएं, उनका टाइम पे इलाज हो जाए। अगर इस मेरे वीडियो के ज़रिए एक ज़िंदगी भी बच गई और वो ठीक हो गया और दोबारा उसने अपने घराने का खर्चा या जॉब रिज्यूम कर ली, तो उसका सवाब न सिर्फ मुझ पे, बाकी जितने लोग ये मेरा वीडियो शेयर करेंगे या भेजेंगे उन तक भी आएगा।
اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ڈاکٹر گلزار علی, ایسوسیٹ پروفیسر, NICVD کراچی.